السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے، اس کا ہم نے ایک پروگرام بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا، جس میں پوری ڈیٹیل دی تھی، عدیل وڑائچ کے ساتھ وہ ڈسکس کیا تھا۔ اس کی دو سماعتیں ہو چکی ہیں۔ 1 اکتوبر کو ایک سماعت تھی اور ایک گزشتہ روز ہوئی ہے۔ گزشتہ روز جو سماعت ہوئی اس میں پی ٹی آئی کی 4 درخواستیں تھیں، اور وہ چاروں درخواستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ہدایات جاری کی ہیں، جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ڈی جی لا جو ہیں الیکشن کمیشن کے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس کا ایک افسر، ان پر مشتمل کمیٹی یہ 2018 میں بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کو یہ ہدایات کی گئی تھیں کہ یہ انویسٹیگیٹ کرے وہ اکاؤنٹس جو 18 یا 23 اکاؤنٹس ہیں، کلیم کیا جا رہا ہے اکبر ایس بابر کی طرف سے کہ یہ وہ پی ٹی آئی نے شو نہیں کیے، اپنے اثاثوں میں وہ ظاہر نہیں کیے۔ ان اکاؤنٹس میں فارن فنڈنگ، غیر ملکی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، اس کی تحقیقات کرائی جائے۔ تو یہ کیس چل رہا ہے۔ کیس کے حوالے سے جو 2 سماعتیں ہوئی ہیں، فہیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم 92 کے سینئر رپورٹر ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتے ہیں، باقی پالیٹکس کو بھی کور کرتے رہتے ہیں۔ وہ پرائم منسٹر کی بیٹ ان کے پاس ہے، جے یو آئی کی بیٹ ان کے پاس ہے، بڑی رچ بیٹ ہے ان کے پاس۔ فہیم، کل کیا ہوا؟ پچھلی سماعت پہ کیا ہوا؟ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی شاید دھڑام ہو جائے گی، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، پی ٹی آئی کے لوگ نااہل ہو جائیں گے، ایم پی ایز ایم این ایز نااہل ہو جائیں گے، حکومتیں گر جائیں گی، کھلبلی مچ جائے گی، یہ ایک سین بنایا گیا تھا۔ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہوا تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ شاکر سولنگی صاحب، آپ نے پروگرام میں بلایا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اور بالخصوص جب سے سوشل میڈیا کافی ان ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، ٹویٹر، فیس بک وغیرہ یا یوٹیوب وغیرہ، تب سے ایک تسلسل سے جعلی خبریں چلائی جاتی ہیں، کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے، کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ ایسا ہی جب 1 اکتوبر 2019 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق ایک کیس ہے، اس کی سماعت کی، اور اس سے پہلے ایک ہائپ کریٹ کروائی گئی ایک ٹولے کی جانب سے کہ یہ 1.5 سال کے بعد ایک سماعت ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کی، تو اس میں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے وہ سماعت کور کی، کیونکہ میرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی میں بیٹ کرتا ہوں، تو اس سماعت میں ایک ہائپ جو تھی وہ ایک تو ختم ہوئی، اور دوسری سماعت میں 4 مختلف درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سکروٹنی کمیٹی کو بھجوائی گئی تھیں، جو کہ 1.5 سال پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر ایس بابر کی درخواست پر یہ تشکیل دی تھی، جس کی سربراہی، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈی جی لا، الیکشن کمیشن اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں 4 مختلف ٹائم پر یہ درخواستیں آئیں۔ ایک، اسکروٹنی کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ کیونکہ ٹی او آر میں شامل ہے کہ وہ خفیہ ہوگی، اس کو لیک کیا جا رہا ہے، اور اکبر ایس بابر کے اینڈ پر لیک کیا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کارروائی کی لیکیج کو روکا جائے، دوسرا کون لیک کرتا ہے اس کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ بدنیتی کی بنیاد پر یہ لیک کی جاتی ہے، اس سے پاکستان تحریک انصاف کی شہرت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ 23 اکاؤنٹس جو پی ٹی آئی کے بتائے گئے ہیں کہ علیحدہ ہیں یا الگ ہیں، جن کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یا اضافی وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ اور جو سکروٹنی کمیٹی بن بلائے جو کارروائی شروع کرتی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو بلایا نہیں جاتا، اکبر ایس بابر کو بلا کر کارروائی شروع کر دی جاتی ہے، اس معاملے کو کمیٹی کو ڈائریکٹ کیا جائے۔ تو ان درخواستوں پر تحریک انصاف کے جو وکیل تھے ثقلین حیدر، انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل جو ہیں احمد حسن، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا کہ 10 اکتوبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب کل 10 اکتوبر تھی، 10 اکتوبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنایا، لیکن یہاں پر اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں وہی آئی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایک فیک خبریں جو چلائی جاتی ہیں، ایک بڑے ٹی وی چینل ہیں جو آج کل حکومت کے ترجمان کو بھی چینل ان کو کہا جاتا ہے، ان کے بیورو چیف کی جانب سے خبر جو ہے وہ اپنے ان کے یوٹیوب چینل پر بھی دی گئی اور سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے شیئر کی کہ 10 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر کے ایک فیصلے سے تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینیٹرز وہ نااہل ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی وفاق کی، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وزیر اعظم عمران خان عہدے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس طریقے سے انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی،
सोशल मीडिया पर, उसके बाद फिर बहुत सारे एक टोला जो है, आपको मालूम भी होगा, कुछ ऐसा जर्नलिस्टों का टोला है जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी, सनसनी फैला दी कि बस 10 अक्टूबर आएगी और पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसला होगा और पीटीआई बैन हो जाएगी। लेकिन 10 अक्टूबर आया सोलंकी साहब, 10 अक्टूबर को ऐसा कुछ नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है, कुछ भी नहीं निकला। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सुनाया कि जो 4 दरखास्तें स्क्रूटनी कमेटी ने भिजवाई हैं पीटीआई। क्यों कुछ नहीं निकला? उस केस में कुछ नहीं है, खाली इल्ज़ामात हैं या उसमें दम है? ये कुछ कर नहीं पा रहे इलेक्शन कमीशन वाले। जाहिर है जब फैसला तो तब आता है जब उनको इजाज़त मिलती है, अदालतें हों, इलेक्शन कमीशन हो। फैसले तो कहीं और होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये इस केस में दम नहीं है या अभी अहकामात नहीं मिल रहे फैसले के? देखिए, जो फैसला कमीशन ने दिया है कि यार आप 14 अक्टूबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हूँ, पीटीआई को भी और प्री कैंडिडेट को भी, और 4 दरखास्तें मुस्तरद, ये तो यहाँ पर मामला ठप हो गया। अब अकबर एस बाबर के जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े दिलकश हैं, दिल नशीन है। मतलब समझ में आती यार ये बहुत बड़ी कहानी है। मतलब किसी जमात पर इल्ज़ाम लगाना कि यार आप पर आपको गैर मुल्की और ममनुआ फंडिंग हो रही है, जैसा कि फ़रूक हबीब पीटीआई के एमएनए हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त दायर की हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहे। सोलंकी साहब, साबित करना कि आपको गैर मुल्की फंडिंग हुई है ये बहुत मुश्किल काम है। 2014 से मैं इस केस को कवर कर रहा हूँ। 2014 से ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ फंडिंग केस की तहकीकात चल रही हैं और पीटीआई मुसलसल इस केस से भाग रही है। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज कर दी, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इस केस को। वो उनका शुरू से वतीरा है। पहले एक वकील आता है, आजकल के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश होते रहे इस मुकदमे में, 1-2 बार बाबर अमान पेश हुए हैं, सकलैन हैदर पेश हुए हैं, कई और वकील पेश हुए हैं। तो कोई दाल में काला है क्या? देखें पीटीआई क्यों भाग रही है? देखें, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए। पीटीआई इसलिए भाग रही है कि उनके पास जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ज़ाहिर है 2009 के जो फंड्स हैं, 2008 के फंड्स हैं, किसके पास इस तरह से उनके पास अपना वो सारी फंड्स मौजूद होंगे, उनकी तफसील मौजूद होगी। और आपको इल्म भी है शाकिर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ़ॉरेन में पाकिस्तानी रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब कानून ये कहता है कि गैर मुल्की फंडिंग में और ममनुआ फंडिंग में बहुत फ़र्क है। गैर मुल्की जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, अपना यूएई में या समुंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं, वो पाकिस्तान में तो है ना, पाकिस्तानी तो हैं, वो फंड करते हैं। जिन्होंने $1,000 नहीं भेजा, जिन्होंने $1,000 अगर भेजा भी है, अगर भेजा भी है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपील की थी कि माशी बहरान में है, वो नहीं भेजा, लेकिन पीटीआई को भेजा। अब यहाँ पे ना गैर मुल्की फंडिंग एक हद तक आपको जायज़ भी है, कानून में उसकी इजाज़त भी है। यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा तजाद पाया जाता है। लोग की फंडिंग जायज़ भी है। वो कैसे? अगर वहाँ के रहने वाले आपको पाकिस्तानी जो है वो आपको भेजते हैं, शहरी भेजें, शहरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भेजें, वो जायज़ है। नहीं, पीटीआई पे इल्ज़ाम इनको बैरूनी कुव्वतों ने दिए हैं या बैरूनी मुल्क रहने वाले बसने वाले पाकिस्तानियों ने पैसे दिए हैं? इन पर जो अकबर एस बाबर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनको ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई है। ममनुआ ज़राए से ये है कि इदारों ने फंडिंग की है। हाँ, बैरूनी कुव्वतों ने, एसोसिएशन ने, तंजीमों ने फंडिंग की है। तंजीम, इदारा, कोई एजेंसी, कोई हुकूमत फंड नहीं कर सकती किसी सियासी जमात को। अगर वो फंड करेगी और ये चीज़ साबित होगी, शहादतें हो गई, फिर उस पार्टी पर बैन हो जाता है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई शहरी, यानी कि अगर वो इदारे पर्सनल कैपेसिटी में अगर फ़हीम के ज़रिए पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को, नून लीग को फंडिंग हो रही है, तो उस पर कोई कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा ये कहना कि यह तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, अभी बहुत दूर रास्ता है। एक और चीज़ भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये केस चल रहा है। पहले एक और इलेक्शन कमीशन था, जस्टिस कियानी लोग थे, शहजाद अकबर लोग थे और बाकी फजल रहमान लोग थे, आपके सिंध के और मेंबर थे। अब और मेंबर हैं, इनमें से 2 मेंबर चले भी गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी 2 महीने बाद जा रहे हैं। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा, वो पीटीआई की मर्जी। 2 महीने तक फैसला आपको आता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, नेवर। 2 महीने का 2 साल तक नहीं आ रहा। नहीं, तो ये इन्होंने 1.5 साल 18 महीने इन्होंने पेंडिंग में रखा था केस। 18 महीने के बाद यानी मार्च 2018 के बाद इन्होंने फिर समाअत के लिए 1 अक्टूबर को अभी लगाया था इस महीने। तो ये 18 महीने पेंडिंग में क्यों रखा था और अब 18 महीने के बाद क्यों टेकअप किया था? कि कहानी क्या है? और ये फिर फैसला भी नहीं देना चाह रहे, तो चक्कर क्या है? देखिए, 18 महीने पेंडिंग नहीं हुआ।
समाअत तो कोई नहीं हुई, समाअत होनी भी नहीं थी। कमेटी ने मामला तो- तहकीकात के लिए कमेटी के हवाले किया था ना कि तहकीकात करे। मामला तो कमेटी के पास रेफर हो गया ना। हाँ। फिर कमीशन की समाअत का कोई मनता की तो की नहीं समझ आती थी। अच्छा। अब समाअत इसलिए हुई है कि कमेटी जो है वो अपनी जो फाइंडिंग्स है उससे फाइंडिंग्स में या तहकीकात में या उनकी जो उन्होंने वो अपना मतलब ये कि जो शवाहिद हासिल करने हैं या किसी के बयानात कलमबंद करने, उनमें उनको दिक्कत आ रही थी। चार क्योंकि दरखास्तें पीटीआई की आ रही थी, आगे मामला बढ़ नहीं रहा था। फाइनली आपको ये इसका केस का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? फैसला कोई महीने ये 2 महीने में आने वाला है? देखें शाकिर सोलंकी साहब, दिल्ली दूर है। मतलब ये कि अभी जिस तरह से अब ये हाइप क्रिएट की जा रही जिस तरह है, 5 साल पिछले 5 साल चलता आ रहा है तो अगले 5 साल ये भी आगे चलता चलेगा। एक्सेल की शीट अकबर एस बाबर ने पेश की हुई है इलेक्शन कमीशन में। ये वो असगर खान केस की का वो हशर लंबा होगा, है, उसी का बहुत तरह है। लंबा है। अभी 2 साल कम अज कम, मैं आपसे कह रहा हूँ 2 साल तक कुछ नहीं होने वाला इनका। चलें, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। फ़हीम की आपने बात सुनी और फ़हीम अच्छा रिपोर्टर है, इलेक्शन कमीशन को भी कवर कर रहा है, JUI को भी कवर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को भी कवर कर रहा है। ये समझ रहे हैं चीज़ों को, ज़ाहिर ऑन स्पॉट मौजूद होते हैं। फ़हीम की राय ये है कि 2 साल तक ये PTI की जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI के ख़िलाफ़, इसका फ़ैसला मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शाकिर सोलंकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।